دینا چاہیے کہ تم بھیڑیے ہو، انسانی شکل میں خونخوار وحشی درندے ہو، اللہ کی مخلوق کے دشمن ہو، ایک جی جان عورت کو بے جان سمجھ کر جب چاہے رکھ لیا، جب چاہے چھوڑ دیا، اور جب چاہے مار دیا، اور جب چاہے پھانسی کے بندوں پر لٹکا دیا، اور جب چاہے تیل چھڑک کر جلا دیا۔ آپ دیکھ رہے ہیں ARS اسلامک نیٹ ورک، جہاں ملتی ہے ایمان کو تازگی، دل کو سکون اور علم کو نئی روشنی۔ اسلامی پروگرام کی ریکارڈنگ یا لائیو کے لیے آج ہی بک کریں، نمبر اسکرین پر موجود ہے۔ ماشاء اللہ۔ اب میں اس کے بعد سلمہ بنت محمد کوثر جھٹکی درجہ عالیہ طالبہ کو دعوت دیتی ہوں، وہ آئے اور تقریر پیش کرے، جس کے تقریر کا عنوان ہے جہیز۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسول الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ومن يتعدى حدود الله فاولئك هم الظالمون، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تزوج امرأة لعزها لم يجد الله الا ذلا، ومن تزوجها لمالها لم يجد الله الا فقرا، ومن تزوجها لحسبها لم يجد الله الا دناءة، ومن تزوجها امرأة لم يردها الا ان يغض بصره ويحسن فرجه او يصل رحمه بارك الله له فيها وبارك له فيها، وكما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم صدر جلسہ، حاضرین اکرام اور عزیز ساتھیوں، آج میں آپ حضرات کے سامنے جہیز کے عنوان پر کچھ لفظ گشائی کی جسارت کر رہی ہوں۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ مجھے صحیح کہنے اور ہم لوگوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ محترم حضرات، میں نے جو حدیث شریف پڑھی ہے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جو شخص کسی عورت سے اس لیے شادی کرے گا کہ اسے عزت و مرتبہ حاصل ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو ذلت اور رسوائی کے سوا کچھ نہیں دیں گے، اور جو شخص کسی عورت سے اس لیے شادی کرے گا کہ اسے بہت سارا مال و دولت مل جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو فقر و فاقہ اور تنگ دستی کے سوا کچھ نہیں دیں گے، اور جو شخص کسی عورت سے اس لیے شادی کرے گا کہ اسے عزت و شہرت میں اضافہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو اور ذلیل کریں گے اور اس کی ذلت میں اضافہ کے سوا کچھ نہیں دیں گے، اور جو شخص کسی عورت سے اس لیے شادی کرے گا کہ اس کی نظریں نہ بہکے اور ہمیشہ پاک دامن رہے، ایسا رحمت الہی حاصل ہو جائے تو اللہ اسے ہر اعتبار کا خیر و برکت عطا فرمائیں گے، آمین۔ حاضرین اکرام، اس حدیث سے واضح ہو گیا کہ جہیز کے لالچ میں نکاح کرنا آدمی کو فقر و فاقہ تنگ دستی کے حوالے کر دیتا ہے، جہیز کی تمنا کرنا آدمی کو ذلت و رسوائی کے بازار میں بیچ دیتا ہے۔ دوستو، شریعت اسلامی میں جہیز دینا جائز ہے، مگر اس کی حقیقت کو سمجھنا بھی ضروری ہے کہ مذہب اسلام میں جہیز تو پر ہدیہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ باپ اپنی بیٹی کو کوئی ضروری سامان دے دے تو اس میں کوئی حق نہیں، مگر لینے والوں کا اعتراض کرنے کا حق نہیں، مانگنے کا ادھیکار نہیں، سوال کرنا جائز نہیں، مگر آج ہی جہیز کے نام پر ہماری بہنوں پر ظلم زیادتی کی جا رہی ہے، انہیں مارا پیٹا جا رہا ہے، انہیں گھر سے باہر نکالا جا رہا ہے، بے عزتی کے ساتھ پھانسی کے بندوں پر لٹکایا جا رہا ہے، ان پر تیل چھڑک کر انہیں جلایا جا رہا ہے، صرف اس بنیاد پر کہ اس معصوم نے بے شبہ جہیز کے ذریعے ان کے دلوں کو خوش نہیں کیا، اس معصوم جہیز کے فیض کو مکمل نہیں کیا۔ کسی شاعری نے موجودہ حالات کی بہترین ترجمائی کرتے ہوئے کیا ہی خوب کہا ہے کہ کل آنگن میں ایک لاڈلی جل رہی تھی، کل آنگن میں ایک لاڈلی جل رہی تھی، ابھی جس کے ہاتھوں میں مہندی رچی تھی، خطاؤں میں خطا دلہن کی یہی تھی، خطاؤں میں خطا دلہن کی یہی تھی کہ جہیز کے فہرست میں ابھی کچھ کمی تھی۔ درد مندان ملت، جہیز کے نام پر ظلم کرنے والوں ان مجرموں کا احساس دلا دینا چاہیے کہ تم بھیڑیے ہو، انسانی شکل میں خونخوار وحشی درندے ہو، اللہ کی مخلوق کے دشمن ہو، ایک جی جان عورت کو بے جان سمجھ کر جب چاہے رکھ لیا، جب چاہے چھوڑ دیا، اور جب چاہے مار دیا، اور جب چاہے پھانسی کے بندوں پر لٹکا دیا، اور جب چاہے تیل چھڑک کر جلا دیا، اور جب چاہے بے عزت کر دیا۔ ارے حقیقت تکلیف اس وقت معلوم ہوگی جب یہ معاملہ تمہارے بہنوں اور بیٹیوں کے ساتھ ہوگا۔ مسلمانہ آنے باوقار جہیز مانگنا مسلمانوں کی شان نہیں، در حقیقت یہ غیروں کی تہذیب ہے جسے مسلمان بڑے فخر کے ساتھ اپنا رہے ہیں اور ایک مروجہ بن چکی ہے، حقیقت سے اس رسم کا کوئی تعلق نہیں، اور یہ بات جہیز مانگنے والوں آپس ہو جاتی ہے۔ اسی جہیز کی بنا پر کتنی
जवानों का सुहाग गुजर चुका है, कितने खानदान तबाह और बर्बाद हो चुके हैं, कितने गरीब वालिदान इन खुदरेज मनाजिल किताब ना लाकर इस दुनिया से चल बसे। जी हाँ, इसी जहज की दागती आग ने मासूम गरीब दोषीजाओं के जिंदगियों को जलाकर खाकिस्तर कर दिया है, उनके अरमानों का गला घोट दिया है। जहज का मसला मुस्लिम माशरा का नासूर है, एक जख्म है जो रिश्ते रिश्ते लाइलाज नासूर बनता जा रहा है। इसी जहज के बिना पर गरीब वालिदान कर्ज के बोझ में दबे जा रहे हैं। इसी जहज के बिना पर गरीब बच्चों की जिंदगी आजीवन बन गई है। इसी जहज के बिना पर अमासों फसादात में इजाफा हो रहा है। इसी जहज के बिना पर मासूम दोषीजाओं के हाथ मेहंदी रचे जाने से महरूम है। इसी जहज के बिना पर मफलूकुल लोगों का कोई हाथ पकड़ने को तैयार नहीं। इसी जहज के बिना पर गरीब अनादार लड़कियां कुंवारी रहकर बेवाओं की तरह अपने माँ बाप के घरों में जिंदगी बसर कर रही। इसी जहज ने लोगों को खून के आंसू बहाने पर मजबूर किया। ए जहज के बिगाड़ियो, तुम्हारी गैस कहाँ खो गई है? क्या तुम्हारे गैस के लाले पड़ गए हैं? क्या तुम्हारे अंदर नरमी रहम का मादा खत्म हो गया है? क्या तुम्हारे घरों में बहन बेटी नहीं है? क्या तुम्हारे अंदर इस्लामी तालीमात की कोई कदर नहीं है? क्या तुम्हारे अंदर रवायत इस्लामी का कोई पास लिहाज नहीं है? क्या तुम्हारे दिलों में सुन्नत रसूल से मोहब्बत नहीं है? मुझे बताओ, तुम्हारे दिल पत्थर से ज्यादा सख्त हो चुके। अरे जरा गौर भी तो करोगे। और अल्लाह की वो नेमत उस्मा है जिसका मकाम कुरान है, वगैरह नफी बुयूतिकुन्ना वला तबररजना तबरुजुल जाहिलिय्यतिल ऊला। कहा आज वही औरतें दफ्तरों, दुकानों, होटलों और शॉपिंग सेंटरों में गैर महरम मर्दों के सामने दो चार हो रही है। मुझे बताओ, इस बाबर का खुशबूदार फूलों को घर से बाहर निकलने पर किसने मजबूर किया? तुम ये कहने पर मजबूर हो जाओगे कि गरीब वालिदैन अपने वसात के बकदर इस मासूम के हाथ नहीं रख सकते। लिहाजा ये खुद अपने लिए जहज फराहम कर रही है और शादी के 4 आयाम गुजरते हैं और ये खबर आने लगती है कि जहज की कमी की वजह से ससुराल वालों की ज़्यादती बढ़ती जा रही है, तो कभी उस मासूम दोषीजाओं को लुत्मा अजल बना दिया गया है। माज़ास सामीन, मैं आपको पानी बदायूनी का वाक़या सुनाना चाहती हूँ कि उन्होंने अपनी लाडली बेटी को बेपनाह जहज दिया था, यहाँ तक कि अपना घर भी सामान जहज में दे दिया। फिर पूछिए अय्याम का पानी बदायूनी को तला मिलती है कि मजीद जहज के मुताबिक को पूरा न करने पर उनकी प्यारी बेटी को कत्ल कर डाला। बूढ़ा बाप पानी बदायूनी अपने लड़खड़ाते पांव लेकर बेटी के जनाजे के पास कसरत अलम और गमों के जज्बात से मगलूब होकर ये शब्द ये सर पड़ता है कि अब आया याद है राम जाओ उस नामुरादी में, अब आया याद है राम जाओ उस नामुरादी में कि कफन देना भूले थे अपनी बेटी को समाने शादी में। आज नहीं गिरामी, आज जहेज मांगने वाले और भीख मांगने वाले में कुछ भी फर्क नजर नहीं आ रहा है कि दूल्हा या दूल्हे के घर वाले एक भिखारी की तरह सवाल करते हैं और इंटरनेशनल फकीर बनकर फ्रिज, फोन, गाड़ी, टेलीविजन, दीगर सामान ऐशो ऐशत खैरात में मांगते हैं और इसी खैरात को लेकर अपने दोस्तों अहबाब में दिखाते हुए जरा भी शर्म महसूस नहीं करते। गोया अपने जुबान हाथ से कहते हैं कि ये लड़की वालों की जानिब से दी खैरात है जिन्होंने बेपनाह कर्ज लेकर हमारे घरों को रौनक बख्शी है। जवानों, तुम्हें भी क्या हो गया है? तुम्हारी गैस कहाँ चली गई है कि तुम अपने कमाई से फ्रिज, फोन, गाड़ी, टेलीविजन अशिया खरीदते और जहेज के नाम पर लड़की वालों से भीख भी मांगते हो। खुदारा नादार कमजोर लोगों पर जुल्म ना करो वरना तुम्हें भी अपने किए की सजा भुगतना पड़ेगा। लिहाजा निकाह को आसान बनाओ, गैर जरूरी रस्म रिवाज को इस्तेमाल करो, इस्लामी तालीमात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमादात पर कारोबंद हो जाओ, खुद समाजी का सबूत हो, बिला जहेज शादी करने का आज़म मुकम्मल करो। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हम सबों को बिला जहेज और शरीयत मुतहरा के मुताबिक निकाह करने और कराने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। महफिल कितनी प्यारी है, अब करम भी जारी है, आज हमारे उमेरा में फिर से खत्म बुखारी है।